उदों ओपोजिशन सीगा, मैं ना दिल्ली चले गया, जथेदार जी दादूवाल साहब, मैं दिल्ली गया तो उत्थे ना तमिलनाडु तो किसान जंतर मंतर ते बैठे ना कर रहे सी विचारे रोस प्रचार, ते मैं उन्हां दा ना सुनिया देखिया सीगा, मैं कहा ना उन्हां नूं मिल के आउणा सी। मैं गया ते एडे गुरबे गरीब छोटे छोटे जे कद, औरतां भी मसी कपड़ा सीगा उन्हां दे कोल अपना तन ढकण वास्ते, बहुत गरीब। उन्हां नूं पुछिया, वो कहंदे जी साडे तमिलनाडु दे कुछ ब्लॉक्स विच ना सोके दे करके साडा जिहड़ा हैगा भुखमरी पै गई है, ते साडे ते कर्जा बहुत चढ़ गया, ते साडे आत्महत्यावां ते साडे मौतां बहुत हुईयां, ते अपने जिहड़े उन्हां दे बंदे मरे सी ना परिवारां दे खोपड़ियां रख के बैठे सी यार, खोपड़ियां रख के। ते 1.5-2 किलोमीटर दे दूर इस देश दा तख्त दा प्रधानमंत्री दा दफ्तर, रोज लंघदे उत्थों हूटर मार के उन्हां गरीबां नूं। और उन्होंने बड़ी अच्छी गल कही, कहंदे सरदार साहब, जबान नहीं समझ आउंदी, कहंदे सरदार साहब जे बंगला साहब गुरुद्वारा ना ना इत्थे हुंदा असीं उदां ही भुखे मर जाना सी दिल्ली जाण के। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੱਕ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠੂਗੀ ਬਿਗਲ ਵੱਜੇਗਾ ਇਹ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। इस करके एक तो यह समझ लो कि तुहानू गिण मिथ के टारगेट करके, तुहानू आर्थिक तौर पर कमज़ोर करके, तुहानू राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करके तुहाडे कोलों शक्ति खोना चाहुंदे ने। और दूसरा, इस देश विच बदकिस्मती दे नाल घट गिणतियां दे बहुत वड्डा हमला हो रहा वा। उहदे च सिख, मुसलमान, ईसाई, बोधी, जैनी, दलितां नूं उसे ब्रैकेट विच करता। और उन्हां दे खिलाफ फिर एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर मंगते तो आज़ादी सीगे, ते सूबे के 2 टोटे करके उन्होंने नाल झेडां कीतियां सरकार ने, सारा लॉक करके ते उन्होंने अंदर फड़ के दे दिता, फौज लाती। 6-7 लाख आदमी फौज का कल्ले जम्मू कश्मीर में तैनात आ। इसे अपनी आवाज़ बंद करने दे वास्ते यह सारा कुछ हो रहा। और जिन्हां लोकां ने इस देश में घट गिणतियां ते हमले किए, चाहे वह गुजरात के दंगे ने, गोदरा कांड, बेस्ट बेकरी कांड, 2002 के दंगे, सारे ही बंदे छड़ा ले यारो, सारे ही छड़ा ले ने। ते जिन्हां ने इत्थे सिखां दा कतलेआम किया, या हुण दिल्ली दे विच हुणे जदों शाहीन बाग दा मोर्चा बैठा सी, शरेआम उत्थे दिल्ली दे विच कतलो गारत की गई, मुसलमानां नूं फिर टारगेट बनाया गया। उन्हां दे दोषी नहीं लभे इन्हां नूं हले अज तक। इस करके दूसरा पड़ा ਜਿਹੜਾ मैं समझदा कि अपने नाल ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਰਮ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਫਿਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, उन्होंने कहने ते चले गई कि चलो कोई गल नहीं, सानू सद्या। पीसफुल ऑर्गेनाइज, पीसफुल एजुटेशन दे माहर, उन्होंने लीड करने वाले लोग किड्डे सादे लोग ने, उन्होंने कहने तो उत्थे चले गए। उत्थे मंत्री जी बैठे से वीडियो के उत्ते, उन्होंने लेक्चर करके आप भज गया उत्थों, तौहीन की साडी उन्होंने। और फिर मैं कहना चाहना इतिहास गवाह वा, हुणे ताज़ा कंटेम्परेरी हिस्टरी, राजीव लौंगोवाल प्राइम मिनिस्टर ने संत हरचंद सिंह लौंगोवाल 1985 लिखती समझौता किया होया वा। चंडीगढ़ की ट्रांसफर की डेट लिखी हुई सी, पानियां दा, भाषा दा, सब कुछ जिक्र है उहदे विच। मुकर गए, मरे तो मुकरे दा कहंदे कुछ नहीं हुंदा। उस तो पहला लगभग उस टाइम लालडेंगा मिजोराम की आज़ादी मंग रहा सी बहुत जोर नाल, बड़ी वड्डी लहर उठी और मिजो नैशनल फ्रंट उहदी एक बड़ी मूवमेंट सी तगड़ी। इन्हां ने लालडंगे नूं झांसा दे के हेरा फेरी करके उहदा सियासी कतल किया मेरे वीरो। और परले पासे वैस्ट बंगाल दे विच गोरखालैंड की मांग कर रहा सी सुभाष घिसिंग, उन्होंने इन्होंने एडी चतुराई दे नाल मंगदा गोरखालैंड सैपरेट स्टेट सीगा वैस्ट बंगाल तो, उन्होंने एक छोटी जी गोरखा हिल काउंसिल दे के बना के उहदा चेयरमैन, उहदा सियासी कतल कराया। असाम गण परिषद, असाम गण परिषद, एक नौजवानों की मूवमेंट उठी असाम दे विच। सारियां 80 के दहाके दीयां गल्लां दस रहा, उन्हां विचारियां नूं उलझा के पुचला के उन्हां नूं लिखती समझौता करके
ਉਸ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਹੰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਦਤ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਮਿੰਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਗਣ ਪਾਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਤੀ, ਦੋ ਪਾਤੀ, ਤਿੰਨ ਪਾਤੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਯਾਰ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਰੋਜ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਸਾਦੀਆਂ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਲੋ ਟੋਨ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪਿਚ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੱਲੀ MSP ਨਾਲ ਥੋੜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। MSP ਲਾ ਦੇਣਗੇ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 3.5-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। 2-3 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਈਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਝੋਨੇ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ। 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਔਸਤਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ। ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਰੇ ਸੁਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ। ਸਾਨੂੰ 50, 55, 60, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਗਾਰੰਟੀਡ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ 60, 70 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਧੂੜ ਚੱਟਦੀ ਪਈ ਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਿਰਫ 150 ਗੁਣਾ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਵਿੱਚ 3,500-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇਸ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਊਗਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕੱਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2.5% ਸਾਡਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਕਰਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੇ ਰੀਲਸ ਪੂਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਭਗ, ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬੜੇ ਲਾਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਆਗੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, 27 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਤਾ। 50 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, 75 ਦਾ ਸੀਗਾ, 80 ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਬੇਕੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੋਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਵੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਵੈਸਟਰਨ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਕਾਊ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਆ ਦੋ ਤਾਜ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੋ ਟੱਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਸੰਭੋਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ? ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੰਦੂਕ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੈ ਵੀ ਆ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਸੈਣੀ ਕੌਣ ਆ? ਸੈਣੀ ਇੱਕ ਦਮਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ। KPS ਗਿੱਲ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਰੁਬੇਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਯਾਰੋ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਅਫਸਰ ਟਪਾ ਕੇ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਸਵਾਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਖੋਖਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪੀਪਣੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਯੂਆਪਾ। ਹੁਣ 47 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ
ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਟ ਦੀ ਠੱਗੀ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ 150 ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਲੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੋਖ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ NIA। ਕੌਣ ਹੈ NIA? ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ। ਕੌਣ ਹੈ ਡੋਵਾਲ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ DGP ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ, ਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਫਿਰ 4-5 ਅਫਸਰ ਟਪਾ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਲਵਾਇਆ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਟਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। SGPC ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕੌਣ ਕੱਢ ਰਿਹਾ? 3 ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਤਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਟੈਂਪੂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਫਲਾਨੀ 70 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਦੀ, ਫਲਾਨੀ 75 ਲੱਖ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਤੇ ਫੋਰਡ ਸੀ 50-50, 35-35, 40-40 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਆਹ ਮਾਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਪੰਗਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਯਾਰ ਇੱਥੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਦਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀਟੀਆਂ ਰੇੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਲਾਅ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇਖੀਏ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਰੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝੂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹਲੇ ਸਹਿਕ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਮਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ। ਰਾਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਚਾਹਣ, ਆਰਟੀਕਲ 371 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। 370 ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 371 ਵਿੱਚ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਿਮ, ਅਸਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 1 ਕਲਮ ਦਾ ਇਦਾਂ 1 ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ 1 ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂਗੀ। ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹਰਾ ਆਏ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜੀ, ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਾਰ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਖੜੋ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਵਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨੀ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਲੜਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਸਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਹਦ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇਹ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗਣਾਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 2.5 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਜੇਲ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਆ ਕੋਟੀ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮੁਰਗੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਖੇਡੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਚੱਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਤੇ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭਟਕਦਾ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਫੱਟਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਲ ਖੇਤਰੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪੈਰਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯੁਆਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਰਹਿਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟਸ, ਅਲੱਗਾ ਝੰਡਾ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ PhD ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨਾਂ ਨੇ। MLA ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਵੱਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ MLA ਤੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਨੀਅਲ ਜੌਬਸ, ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਮਜਬੂਰੀ, ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਚਲੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਖੇਤੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਪਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਮੋੜਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਰੇ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਤਲੇ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ, ਕਦੀ ਰੀਆ ਦੇ ਮਗਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ बेचारा और रिया के घर को पिज्जा लेके चले, कहाँ जा रहे हो, कौन है ये, क्या नाम है तेरा? ला पिज्जा लेने वाले कमला कर दिता बेचारे ਨੂੰ। सारा दिन सनसनी खबर, बड़ी खबर तो चूहे की खबर भी नहीं होंगी मेरे वीरो। आ किसानों का इकट्ठ नहीं कभी दिखाउणगे नैशनल टेलीविजन। इसलिए जब तक पाकिस्तान के नाल व्यापार का बॉर्डर नहीं खुलेगा, छेती दे के आर्थिक हल अपना होण। साडियां फसलों के कई गुणा भाव ने उधर, गन्ने का, कणक का, हर एक चीज़ का भाव 2-3 गुणा साडा हो सकता जे आ रूट खुल जाए। इहनूं पुराना कहंदे सी सिल्क रूट। ये सारा रशिया तक जाता वा, अजरबैजान, ईरान, इराक, उज़बेकिस्तान उत्ते तक। तुहानूं याद होगा, पुराने कुछ बंदे बैठे हाथ खड़े करियो, याद है एक बार 1980 के दहाके च आलू लैण ईरान के ट्रक आए सी, एयर कंडीशन, किसी नूं याद है कि नहीं याद है? दस्सो जरा, याद हो? देखो बैठे ज्यादा वो तो तक नहीं अपना हल होना। सो ज़्यादा समा लैण दी माफ़ी मंगदा वां।
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪਰ ਆਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਫਤਿਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਧੱਕੇ ਸਾਂਝਾਂ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ 1947 ਲੰਘਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਾਵਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ? ਉਹ ਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੰਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਭੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, PhDਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ? ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਲੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਸੰਭੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਇਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਬੜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਆ, ਖਾਸ ਸੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਗਰ 'ਚ ਆਇਆ ਬਨੂੜ ਏਰੀਆ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਏਰੀਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਏਰੀਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਰੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 121 ਬੰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 93 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜੇ 2646 ਬੰਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਏ, ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, 2147 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਡਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ 1300 ਭਾਰਤੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 799 ਸਿੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਡੀਆਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, 500 ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 500 ਦੇ 500 ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਇੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਡੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਖੁੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਬੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸੋ ਲੋੜ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰਨ ਦੀ ਆ, ਲੋੜ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਵਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਧੀ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਈ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਭੋਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲੈਟ ਲਈ ਬੰਬੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਅੱਗੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐਕਟਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋਰੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 6.5 ਮਹੀਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਜਰਮਨ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਪੱਲੇ ਸਾਚਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਰੋਧ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ, ਗਾਇਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ
ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੜਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਬੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।